अज़ीज़ान रुनो अल्लाह मासरा ईमान नसीब का दाद अल्लाह कोर देता से डेर खपी जनी पदेजे के संग नास्ते पकार दे दाता सो न पी जनी रमादार और उस नफूना को सुगर लकदा से नास्ते लक उजरा के से नास्ते देर अरमान देना खुदे बम कलप हो यही अदब सरा के नहीं चिदा अल्लाह रहमतू न दरबानी नाजिल दचा पलास की तस्बीह भी जेब के वाचवई और चिकमरूना बाहर न राजी नफल मानजदा पारा नियत मतड़ई सुन्नत ब इंशाअल्लाह तकरीर न रुस्तो टोल बपयोजे सरकऊ जमा जिदानो जमा मशरानो जमा रुनो व मुसलमानानो खुदे द पारा द अल्लाह कलाम तवक्के दई खुदे द पारा दीन इज्जत कई खुदे द पारा द कुरान सर मीना पैदा कई खुदे द पारा द दीन मीना पजलू के पैदा कई कने घर के तबाह बशु गर्क बशु दुश्मनान डीर दी द दीन जिरड़े दर लपरे कई और तासुलासी अलवागान खुरयो पराठे खुरयो पिचकी पगड़वई और डमा निजान तक गड़वई अल्लाह द पारा द दीन बयान तक वक्के दई खुदे द पारा से इज्जत कई कि देज न बाहर तउजई नु दा से लार शई च बाहर न तशरा गली च देज न डक लार शई अल्लाह दे पता सो फमा रहम दा पास रुणम नफल मुजम कवई नियत मतड़ई अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहू व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द अरसलना इला उममिन मिन क़ब्लिका फ़अख़ज़नाहुम बिलबासाइ वद्दर्राइ लअल्लहुम यतज़र्रऊन फ़लौला इज़ जाअहुम बासुना तज़र्रऊ वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम वज़य्यन लहुमुश्शैतानु मा कानू यअमलून फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फ़तहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शै हत्ता इज़ा फ़रिहू बिमा ऊतू अख़ज़नाहुम बग़ततन फ़इज़ा हुम मुब्लिसून फ़क़ुतिअ दाबिरुल क़ौमिल्लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन दुरूद शरीफ आया कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। देर बदबख्त दिया इंसान चे पर रसूल अल्लाह दुरूद नवाई
ډېر بدبخته دی هغه انسان لکه د دې مسلمان په شان ته د بریتو چې ټولې دنیا درود ویلو د خوله ټپه کړې که خوله د خوله ټپه کړي الله څوک چې په رسول الله درود نه وایي الله دې د خوله ټپه کړي په شوق سره وایي درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما عزتمن مشرانو، زما عزیزان رونو، اللہ تبارک و تعالیٰ دے د خپل حبیب په صدقه کې اللہ تعالیٰ دے د مبارک ورځ د جمعې په خاطر الہ العالمین دے د خپل کل اسماء حسنا په خاطر لوی رب دے د خپل هغه رحمت په خاطر چې داغه د غضب نه وسیع دی الہ العالمین دے د خپل هغه خسته اسم اعظم په خاطر چې په قرآن کې موجود دی زمونږ د ټولو خاتمه په ایمان باندې یا الله د ایمان د زوال نه مصال یا الله دې دنیا نه چې موږ بوزې نو سره د ایمان د دولت ستاسو مخکې د الله د پاک کلام نه مې صحیح تلاوت کړ رب العالمین دې ماته د دې د صحیح ترجمه او د تشریح توفیق راکړي الہ العالمین دې موږ ټول د پاره دا باعث د هدایت او باعث د نجات وګرځي رب العالمین دې په موږ له پوهه راکړي او د عمل توفیق هم راکړي لو یا ربا هغه الفاظ ما نه صادر کړه چې ستا د رضا د پاره وي د ریا د پاره نه وي آمین الله ته د موږ نه راضي زما عزیزانو، زما مشرانو، خطبه کې چې دا کم آیات ما نن تلاوت دا 13 جمعه هم ما تلاوت کړی او دا غي څه قدر بیان 13 جمعه شوی دا د دې آیاتو ترجمه ملا تاسو مخکې نه ده کړې لیکن د دې آیاتو ضرورت د وخت سره ما تاسو ته بیان کړو راشي چې کم ځای کم 13 جمعه بیان پرې خو چې اغه نه مخکې بیان وکړو لیکن د دې نه مخکې چې هغه د بیان شروع کوم زمو مسلمانان رونه سندرې خو یاد ساتي کیسه خو یاد ساتي فلمونو واقعات خو ورته یاد وي لیکن چې خبره د دین ووري نو چې بهر ته زیات بیا دي هغه خبره زه دوباره ځکه کوم چې ستاسو دماغ کې زما خبره تازه شي چې ما څه ویډیو 13 جمعه نو بیا نن بیان به ستاسو خدمت کې عرض وکړم عزم دا کړو چې رب العالمین فرمایي خپل حبیب ته وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ اے زما حبیبہ تانا مخی امتون تا هم ما پیغمبران آسکولیو 13 جمعہ میں دا وضاحت در تکڑیو کہ رب العالمین مونتا دمر عقل را کرے دے چکہ پیغمبران نوے راگلے نو ہم دا اللہ تبارک و تعالیٰ پا مونگ باندے دا حق کو چھ مونگا اللہ پہ جندلے وی ولی چھ پا خپل عقل باندے خپل زان پی جنو دا خپل عقل باندې خپل ضرورت پیژنو خپل عقل باندې خپل کاروبار پیژنو په خپل عقل باندې خپل پیسې ګټل پیژنو نو موږ په خپل عقل باندې الله ولی نه پیژنو چې کوم الله دا دمر دنیا ټول زم په مخ کې د ثبوت لپاره او د دین لپاره غوړولې ده نو زما عزیزانو الله تبارک وتعالى دا پیغمبران دې د لپاره راوستول چې دا مخلوق چې کوم ما پیدا کړی دي دې ته د الله لار وښایا دی تا گمراہی دا کندو نا اساتا صراط مستقیم تا راواروا دی تا دا حرام و دا حلال و تمیز و خایا دی تا زما رضا و زما خفگان و خایا دی زما دا قہر نا ہویا روا دی زما رحمت تا راتول کا دی دا پارا پیغمبران راگل عزیزانو پیغمبر دیر لویا ہستی وی پیغمبر استاد اللہ وی دا پیغمبر پوها دیر زیادتری د پیغمبر په جبه کې ډیر لوی اثر وی لیکن تاسو قرآن وګورئ پیغمبر به ولاړو او د خدای وحدانیت به بیانولو د خدای کلام به بیانولو او مسلمانان به ناستو پروا به نه کوله ډیرو کم خلکو ایمان راوړل او عموما همیشه داسې شوي دي تاریخ وګورئ قرآن وګورئ هر یو امت ته چې الله پیغمبر رسولو پیغمبر ورته د الله احکام رو رسول دی ورته غوږ نخه دی په عمل نکه نو د دې پیغمبر په دعا او د دې پیغمبر په موجودګۍ کې هغه امت الله تبارک هغه باندې الله عذاب راوست او چې کوم امت باندې عذاب راشي کوم کس باندې عذاب راشي او د الله په عذاب کې مړ شي هغه سر ایمان نزي ګوریا به ایمان نزي دی دنیا نو ګویا دا امتونه چې عذاب پر راغلیو
دا بے ایمان دے دنیا نه لا سره د دې چې پیغمبر ولاړ ورته تقریرونه ما عرض درته دا کړو چې پیغمبرانو سلسله ختمه شوه. پیغمبر آخر الزمان د خدای محبوب دې دنیا ته تشریف راوړه. هغه د الله تبارک وتعالی قرآن او د الله پیغام د قوم ته امت ته ورسو او بیا د دې دنیا نه تشریف یو. د پیغمبر د تلو نه پسته الله تبارک وتعالی 1,40,000 کم زیات پیغمبران دې دنیا ته راستوري. دا یو خبره په ذهن کې کېنوي یا کې شیخ صاحب ماته وګوره دروازه کې ناست ماته وګوره. الله تعالی دې دنیا ته 1,40,000 کم زیات پیغمبران راوستل چې اول پکې آدم علیه السلام او آخر پکې محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې دې دنیا نه تشریف یوړ نو 1,40,000 کم زیات اصحابه کرام پاتې شو. څومره چې څومره تعداد د پیغمبرانو الله دنیا ته راستولیو اومه قدر اصحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسول الله د دې دنیا نه پرده کېدو په وخت کې په دنیا کې پاتې شو. اوس د پیغمبرانو هغه فریضه د 1,40,000 کم زیات اصحابه کرامو په ذمه دې اصحابه کرامو خپل سر قربان ک خپل بچی قربان ک خپل مال قربان ک خپل وطن پریخ خپل آرام ته ونکته سخت تکلیفونه برداشت ک لیکن د الله پیغام هر یو کس ته ورسول. هغه حق ادا ک چې کوم حق په دی باندې د خدای او د رسول له طرف نه راغلی. وخت تاسو راغی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمان دی خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. ټول نه بهترین زمانہ په دنیا کې هغه د چې زه پکې یم. رسول الله فرمایي یعنی د رسول الله زمانہ ټول نه بهترین زمانہ وا. ثم الذین یلونهم دا هغه زمانہ چې کوم د رسول الله سره پیوسته زمانہ ده. ثم الذین یلونهم دا هغه زمانہ چې کوم د هغه زمانې سره پیوسته ده. دا درې زمانې خیر القرون ورته ویلی شي. دا بهترین زمانہ وا. دې کې فتنې نه وي، دې کې د دین کې قرآني ویجاړې خبرې نه وي، دې کې ټول خلک د خدای نه یریده، دې کې چې چا ایمان راوړی په رښتیا یې راوړی، دې کې چې څوک د الله تابعدار او په رښتیا تابعدار، دې کې چې څوک مسلمان او په رښتیا مسلمان. دا درې زمانې داسې دي. چونکې د رسول الله د فرمان مطابق دا درې زمانې وي نو لومبۍ زمانه د رسول الله او د اصحابو وه، دویمه زمانه د رسول الله پکې نو چا چې اصحاب لیدلي د هغې زمانه وه هغې ته ویلی شي تابعین. درېمه زمانه بیا د هغه خلکو زمانه وه چا چې د رسول الله اصحاب هم نه لیدلي، صرف هغه کسان یې لیدلي چې چا د رسول الله اصحاب لیدلي دي هغې ته ویلی شي تبع تابعین. دا درې زمانې د پاکو خلکو زمانه وه. دې زمانه کې په دین کې هیڅ قسم لا فتنې نه وي، هیڅ قسم اختلافات نه وو. دا 500 پارټۍ چې جوړې شوي دي په اسلام کې دا پارټۍ هغه وخت کې نه وي، ولې چې ټول په ټول د یو عقیدې صحیح مسلمانانو پاکه زمانه وه، پاک خلک وو او د هغې زړونه پاک. زما په خبره پوه شوئ؟ د دې نه پس ته چونکې د رسول الله د فرمان مطابق ښه زمانه ختمه شوه او اوس د فتنې د زمانې د امکان و چې شروع شوی دی، نو اوس ضرورت و د داسې کسانو چې هغوی د رسول الله دین، د رسول الله باندې نازل شوی قرآن، د رسول الله فرمان دا ټول راغونډ کي یو ځای کي چې راتلونکي مسلمانان تر قیامته پورې ګمراه نه شي، ولې چې اوس د ګمراهۍ زمانه شروع کېدونکې وه. زما په خبره پوهېږئ؟ دا سلسله ځکه بیانوم وروڼو چې تاسو په ذهن کې دا خبره راشي چې مونږ کې ګمراه څوک دي او مونږ کې حق باندې څوک دي. عزیزانو د دې شیز لپاره چې دا دین د رسول الله دین تر قیامته پورې داسې سالم پاتې شي او په دې کې څه کمې زیاتې څوک ونه کړی شي، دې کې فتنه پرست کامیاب نه شي، دې کې څوک تحریف ونه کړي، الله تبارک وتعالی په فضل و کرم سره د جناب رسول الله صلی الله علیه و وسلم د هجرت نه 80 کاله پس الله تعالی یو هستی پیدا کړه په دې دنیا کې چې داغه نامه نعمان وه، داغه د پلار نامه ثابت وه او دې د ماشومتوب نه د دین علم حاصلولو ته شروع شو.
چې څه وخت دې ایله ځوانۍ ته رسېدو او ده د دې څه برخه زده کړې وه، یو ورځې سهار راغې ما ته غوږ کېدی، و بابا دا پیسې مه شماره، ما ته غوږ کېده، خدای دې ایمان نصیب که ما سره. دې چې ایله بلوغت ته رسېدو او علم یې ډېر حاصل کړی، یو ورځې سهار خپل استاذ په خدمت کې حاضر شو، په داسې حال کې چې ډېر یې جړلي وو، ډېر مخې د خفګان نه ډک و، تک زیړ رنګ یې نیولی و، سترګې سرې وې د ژړا نه. استاد ته پیش شو، استاد ورته وایي ای نعمانه دا څه شي خفه کړې، دا ولې جاړې ته؟ وایي ما بېګا یو خوب لیدلی، هغې خوب زه ډېر پریشانه کړی، په ما باندې خوف طاري شوی دی، زه ډېر زیات یېرېدلی یم، تا له راغلم، خدای دپاره ما ته څه لاره وښیه که زه غره کېږم. استاد ورته وایي څه خوب دې لیدلی نعمانه، ته نیک هلک یې، ته ښه سړی یې، ښه کار ته دې لاس اچولی دی، ته به څومره خراب خوب ویني او ته به پې خفګان حاصلې. وایي ما ډېر خراب خوب لیدلی. وایي څه دې لیدلی دي؟ وایي ما بېګا خوب دې لیدلی دی چې زه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم روزه مبارک سره قبر مبارک سره ناست یم او قبر ټول کلاو دی، د حضور علیه الصلاة والسلام هډوکي راخلمه، څه هډوکي یو خواته کومه او څه هډوکي بل خواته کومه، کم صفا دي هغه یو طرف ته کم، چې کم ګنده دي هغه بل طرف ته کم، په ما باندې یو دم د سترګې وغړېدې او په ما باندې لرزه تاري شوه د ډېر خوف نه چې د رسول الله هډوکي زه څنګه بېلومه. استاد ورته وخندل، ورته ویل بچیا زیرې مې در باندې، الله دې تا نه راضي شي، ستا د دې خوب تعبیر دا دی چې الله تعالی به تا د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د دین یو لوی عالم به ګرځوي او ته به پکې په دې دین کې چې کم ښه کارونه دي هغه به بیل کړي او چې کم بد کارونه دي هغه به ترې بیل کړي. ستا د لاسه به دا دین بلکل صفا شي. خبر باندې پوه شوئ؟ دغه نعمان عالم شو، عالم کېدو نه پسته د رسول الله صلی الله علیه و وسلم دین راغونډ کړ. اوس تاسو ورونو داسې کسان به درته میلاو شي، هغوی به درته وایي چې قرآن شته او د رسول الله حدیث شته، نو موږ ته د ایمان د وینا ضرورت څه دی؟ خبر باندې پوهېږئ تاسو که نه؟ دا یو فتنه راګډه شوې ده، دا ستا په زړه کې ستا په ایمان کې خلل پیدا کول غواړي. داسې یو فتنه شته چې قرآن شته حدیث شته، موږ ته د بل چا څه ضرورت دی؟ تاسو ټول جواب راکړئ، تاسو کره قرآن شته؟ تاسو ټولو کره قرآن شته؟ تاسو حدیثونه اورېدلي دي؟ حدیثونو کتابونه ملاویږي بازار کې؟ نو تاسو ته د ملا ضرورت شته که نشته؟ ما ته دا وایي چې د ملا ضرورت شته. ولې؟ ته په قرآن نشي پوهېدی، ته په حدیث نشي پوهېدی، قرآن په خپله تا ته وینا نشي کولی، حدیث په خپله تا ته انکشاف نشي کولی. دا به خامخا ته به یو پوه انسان ته ځې، هغه پوه انسان به تا پوهیي، هغې نه پس ته به ته په قرآن پوهېږي. خبره ټیک ده که نه؟ ګوله قرآن څه یو معمولي کتاب نه دی. تاسو خو د کتاب په شکل کې په پیسو بیه کوئ، کور ته یې راوړئ، په زړوکي کې ونغاړئ او په تاخ کې کېدئ او ټول عمر پې دوړې پرې پرتې وي، یا یې قسم له راخلئ یا بیماری له راغلئ یا مړي له راغلئ. لیکن تاسو ته پته نشته چې دا قرآن څه شی دی. خدای دپاره مسلمانه ما ته لږ غوږ کېده، هغه بابا ته اسمان ته ګوره، زه خو دلته هسې غپېږم لګیا یم، په دې سپینه کې هم نه شرمېږې چې د خدای بیان درته کوم ته سیلونه کې. ټول واورئ مسلمانانو، قرآن پاک چې دا تاسو سره دی او مونږ سره دی، دا د الله یو ډېر لوی نعمت دی. یو خبره هغه نعمت دی چې ټولو پیغمبرانو د دې ارمان کړی او خدای ته به سوالونه کول چې دا مونږ ته راکړه. رب العالمین فرمایل چې نه، دا زما د حبیب آخري امت امانت دی، دا به زه هغوی ته ورکړم. دا څه شی دی؟ زما دې په خدای قسم مسلمانه واوره، د دې قرآن پاک یو یو ټکی، یو یو زبر، یو یو زیر، یو یو شد، یو یو مد، یو یو پیښ عین د الله پاک سر شان سره خوله نه ښایي، داسې وګڼئ لکه د الله د پاکې خولې نه وتي دي.
یو یو ټکی د الله د پاکې خولې نه وتی دی، یو یو زبر یو یو زیر د الله د پاکې خولې نه وتی دی. دا 6,646 آیاته د قرآن چې دا تا سره موجود دی، دا ټول په ټول د الله د پاکې خولې نه وتی دی، او دا د جبرائیل امین په خوله کې راوتی دی. دا ټول په ټول د هغه د خولې نه ادا شوی دی. بیا دا ټول په ټول د رسول الله د پاکې خولې نه ادا شوی دی. وایا د دې قدر پکار دی که نه؟ هاي هاي څومره قدر چې د ریډیو د ټلویزیون دی، څومره قدر چې په مسلمانانو کې د ټیپ ریکارډ دی، که د دې پسې لمه حصه هم قدر د قرآن پیدا شي نو د الله رحمت په در باندې وري. ډېره موده شوه یو کلي ته تللی وم، د مولود شریف پروګرامو د ختم پروګرامو، مولود شریفو د ختم په سلسله کې هلته مې د قرآن فضیلت بیانولو. نو یو خبره مې پکې دا وکړه چې مسلمانانو تاسو کره قرآن شته، په کلونو کلونو تاسو نه دی راخستی او نه یې لولئ، او تاسو کره ریډیو شته، ټلویزیون شته، ټیپ شته، په هغې م غلافونه اچولي دي، د ورځې 10 ځلې پاکوئ. دا قرآن چې تاسو کره موجود دی او تاسو یې نه لولئ، دا تاسو ته آزار کوي، خیره کوي درته، ځکه ستا په کور کې برکت نه، ځکه خدای د تا نه راضي کېږي نه، ځکه ستا زړه ته اطمینان نه رسي. نو چې سهار شو یو نوجوان هلک په هغه مولود شریف کې ناست و، سهار هغه په کور کې څادر وغوړو، د تاخ نه قرآن شریف را واخیسته، په څادر کې واچولو. نو مور پې آواز وکړو بچیا دا څه کې جوړې بیګا تقریر در باندې اثر وکړو، قرآن دې را یاد شو؟ وایي نه مورې بیګا خو مې اصل خبره واورېده، دا قرآن مونږ کره مونږ ته خیرې کوي، دا وړمه جومات ته چې د خیرو نه خلاص شم. واورېدل په مسلمان څنګه اثر کوي، مسلمان ته چې خبرو کې څنګه اثر کوي. 400 سره خوا کې یو کلی دی نامه نه علم، هلته یو ځل د میلاد پروګرام هلته لاړم. نو اول ما ته زموږ یو مولانا صاحب اوس وفات شوی دی، ډېر نیک انسان و، ډېر ښایسته عالم، هغه ما ته ویل چې ډاکټر صاحب دلته کې د خلکو کې د ټیونال بیماري ده، هغوی به دا کیپسول د ټیونال وخوړه، دې ځوانانو کې دا بیماري ده، خدای لپاره داسې څه خبرې پکې وکړه چې دا خلک د دې نه منع شي. تقریر کې مې وویل او تاسو یې واورئ، جناب رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فرمایلی دي چې کم انسان په کم حال کې د دنیا کې مړ شي، قیامت پر ورځ همغه حال کې به د الله په مخ کې ودرېږي. د دې مراد څه؟ د دې مراد دا و چې ایماندار مړ شي، ایماندار به ودرېږي، بې ایمانه مړ شي، بې ایمانه به ودرېږي، زناکار مړ شي، زناکارو په صف کې به ودرېږي، شراب په نشه کې مړ شي، شرابخورو سره به ولاړي، غلا کې مړ شي، غلاګرکو سره به ولاړي، په منافقت کې مړ شي، منافقانو سره به ولاړ وي. په خبره پوه شئ؟ مقصد د رسول الله دا و. نو مال ته دا وویل چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فرمایي کم یو سړی چې په دې دنیا کې کم حال کې مړ شي، الله په دربار کې به په هغه حال کې ولاړي. مطلب یې دا شو چې په قبر کې او د قیامت په ورځ به په هغه حال کې وي چې کم حال کې دې دنیا نه د روح قبض شوی. نو خدای لپاره دا ټیونال وغیره پرېږدئ، ولې چې د الله په مخ کې به بیا بدحاله ولاړ وي. نو چې سهار شو خبر شومه چې نوجوانانو خوشحالي ښکاره کړله، په خپلو کې سره په حجرو کې خبرې کولې، خوشحاله وایي ډېره ښایسته مسله هم نن به اورېده. وایي څه؟ وایي چې نشه کې مړ شو که خیري، نو قبر کې به هم په نشه کې یو، د قیامت په ورځ به هم په نشه کې یو، الله په دربار کې به هم په نشه کې یو، نو بس زموږ زړه به موړي، زموږ هغه مقصد به پوره شي. واورېده مسلمان ته وایي څه او اثر پې څه کېږي، سوچ وکړه. نو زموږ دماغونه داسې دي چونکې د فتنې زمانه شروع شوې وه او ضرورت د دې خبرو سترګې به نه پټې شیخ اوس مې ته پوهې کې چې دې خوا خوا مه ګوره، اوس ګوره ورته تاسو ورته لږ وګورئ. بابا ته نه اورېدلې په چا، زما په لاس کې دا کوتک دی، زما دې په خدای قسمي چې د خدای نه حیا نه درځي چې زه ستا حیا ونه کړم. سترګې مه پټوه دلته. ډېر بې غیرته شو دا مسلمانان، ډېر بې غیرته شو، دمانو ته ویښ وي، ریډیو ته ویښ وي، ټلویزیون ته ویښ وي، او د الله کلام ته وله خوب ورځي. سر ماتول غواړي د داسې خلکو. زه په کم درد سره خبرې کوم او مسلمان په کم شوق سره اوري. الله دې تاسو کې د دین شوق پیدا کړي. زه نور څه کولی شم؟ که په بازار کې دا شوق خرڅېدی نو ما به ځان سره پنډونه راوړل هره جمعه. خو څه وکړمه؟ ډېر بدبخته یو مونږه
چې الله سره مینه نشته، قرآن سره مینه نشته، رسول سره مینه نشته، خوب سره مینه ډېره ده. اوده به کې او تر قیامته به بیا اوده پروت ارمان به کې د دې صحت. نو حضرت امام دین را غونډ کړ، اختلافات د منځ نه وویست. هغه دین، هغه مسلې چې کوم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه اصحابو په عمل کولو، زمونږ امام ابو حنیفه نعمان بن ثابت هغه مسلې را غونډې کړې. اوس تاسو به وایي چې مسلې خو امام شافعي هم را غونډ کړي دي، مسلې خو امام مالک هم را غونډ کړي دي، مسلې خو امام احمد بن حنبل هم را غونډ کړي دي. نو بیا تاسو پکې فرق ولې کوئ؟ فرق زموږ په اصولو کې نشته، اصل مسله کې فرق په څلورو امامانو کې نشته، لیکن فروعي اختلاف شته او د هغې وجه درته ښیم چې ولې شته. زمونږ امام صاحب چې کم ځای کې په کومه مسله کې به شک پیدا شو، الله په فضل و کرم سره دی په هغه زمانه کې پیدا شوی او هغه زمانه کې عالم شوی چې کم زمانه کې د رسول الله اصحاب موجود. په خبره پوه شوئ؟ دا واحد امام د امام ابو حنیفه، امام اعظم نعمان بن ثابت رحمت الله علیه، چې دې کوم وخت عالم شو او د دین زموږ لپاره راغونډول، نو هغه وخت کې د رسول الله اصحاب موجود. چې د دې به شک پیدا شو په یو مسله کې، نو اصحابو نه به تپوس وکړو. تاسو ته ما ډېر ځل دا خبره کړې ده، خو بیا یو ځل واورئ. بخاري حدیثو کتاب دې راواخلئ، د هغه حدیثو کې د هیڅ چا شک نشته، ټول رښتیا دي. هغې کې یو حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جمعې په ورځ باندې ولاړو، خطبه وروستله په مسجد نبوي کې مدینه منوره کې. اوس زمونږ د مذهب فیصله دا ده، د شریعت فیصله دا ده، د رسول الله حکم دا دی چې امام خطبې دپاره ودرېږي، نو نه به څوک سلام اچوي، نه به څوک کلام کوي، نه به څوک مونځ کوي، نه به څوک دعا کوي، نه به څوک د خبرې جواب ورکوي، نه به څوک په اشاره چاته وایي چې دا کار داسې وکړه. دا زموږ مذهب دی. تاسو پوه شئ؟ امام چې په خطبه ودرېږي داسې. لیکن تاسو بخاري راوالئ، بخاري کې حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه و سلم خطبه لوستله، په دې دوران کې یو اصحابي راغی کېناست، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته आवाज وکړو فلانیه ودرېږه، تا 2 رکعته نفل کړي دي؟ هغه ویل چې یا رسول الله ما خو نه دي کړي، تاسو 2 رکعته نفل وکړه. تاسو اوس مسله واورېده چې خطبه امام وایي، نو نه به څوک کلام کوي، نه به سلام کوي، نه به مونځ کوي، نه به درود وایي، نه به ذکر کوي. او دلته رسول الله ورته وایي پاسه مونځ وکړه. هغه پاسېدو 2 رکعته مونځ یې وکړه. امام صاحب چې دا حدیث ولوسته، نو شک په زړه کې پیدا شو چې یو طرف ته د شریعت حکم دا دی چې نه کلام، نه سلام، نه اشاره، نه مونځ، نه ذکر، نه درود، هیڅ به نه کوئ. او بل طرف ته حال دا دی چې هغه په خپله خطبه وایي او په خپله وایي چې پاسه 2 رکعته مونځ وکړه. نو چې رسول الله صلی الله علیه و سلم یو خبره وکړي، یو حکم ورکړي د یو عمل لپاره، نو هغه مونږ ټولو لپاره بیا سنت دي، مونږ به په هغې عمل کوو. نو چې دا سنت شو زموږ دپاره، نو امام ولې وایي چې دا شریعت دی چې خبره کلام سلام پکې نشته؟ امام صاحب سره شک پیدا شو. امام صاحب دپاره اوس جواب پکارو، د دې تشریح پکارو. لاړو د جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم اصحابی ته، حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ چې 10 کاله په الکوالي کې د رسول الله د ورځې او د شپې خدمات کړي دي، او رسول الله ډېره مینه ورسره وه، او هغه هم د رسول الله ډېر لوی عاشق و. ژوندی و هغه وخت کې. امام وله لاړو تپوس یې کوي، د رسول الله ښایسته اصحابیه، ما ته یو شک پیدا شوی دی، ما پې پوهېږم. څه شی دی امام صاحب؟ هغه ورته دا بیان چې خطبه کې سلام کلام نشته، او رسول الله ویل چې پاسه مونځ وکړه. نو چې داسې وویل خو ټولو ته به مونږ دا وایو چې مونځ وکړه، نو هر یو سړی به په خطبه کې مونځ کوي، لیکن خطبه کې دا بند دي. اصحابي د رسول الله فرمایي بے شک زه په هغه جمع کې موجود وما. رسول الله خطبه لوستله، یو اصحابي راغی کېناست، رسول الله ورته ویل پاسه 2 رکعته نفل وکړه. چې کوم وخت هغه نفل ته پاسېدو، رسول الله خطبه بنده کړه، کېناستو په منبر باندې. خطبه نه لوستله هغه وخت کې خطبه نه لوستله، خطبه بنده کړه. نو ولې پاسولو؟ حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي، او تاسو ټول دا خبره واورئ،
په جمعات کې که یو کس سوال کوي او بل والا ورکوي نو دواړه ګناهګار دي. په جمعات کې یو کس سوال نشي کولی او هغه ته ورکول هم ګناه دی، ولې چې دا کور د الله دی، دلته د الله نه به غواړي او الله به وله ورکوي. دلته زه او ته ورکولو والا او غوښتو والا مونږ ټول الله نه غوښتوله راغلي یو. په خبره ځان پوه کوي. یو خان چې په کور کې موجره کې ناست وي او دغه نوکران هلته کار کوي او یو سړی راشي او دغه نوکر په خوا کې کښېني، سلام علیکم، وعلیکم سلام، زوګې ماله روټۍ راکړه. چې خان خبر شي خفه به شي که نه؟ چې خان زیم او روټۍ مې د نوکر نه غواړي. خبره ټیک ده که غلطه ده؟ نو دلته الله هم خفه کېږي چې زه د دې کور الله یما، زه رب یما، زه پروردګار یما، زه رازق یما، ورکولو والا زه یما، ته زما د بنده نه ولې غواړې؟ او بنده ته وایي تی وله ولې ورکې؟ ورکولو ذریعه به زه جوړوم، زه رازق یما. خبره باندې پوه شوئ؟ نو یو کس راغی کېناستو، حضور ویل پاسه مونځ وکړه. ولې ورته وویل؟ ځکه چې ډېر د غربت زمانه وه، اصحاب کرامو په زمانه کې ډېر غربت و. تاسو یو مثال در کوم، لږ غوندې غوږ ورته کېدی. جناب رسول الله صلی الله علیه و وسلم به چې مونځ ورکولو او اصحاب به شاته دې ته غوږ کېده بابا، غوږ کېده بابا، د رسول الله خبره درته کوم، دې نه ښه خبره بله کومه کېدی شي. رسول الله به چې مونځ ورکړه، اصحابو چې مونځ وکړه، نو څنګه به چې حضور سلام و سرخول یو اصحابي به منډه که د جومات نه به ووت، همیشه به یې داسې کول. اصحابو شکایت وکړه چې یا رسول الله تا خدا ویلي دي چې مؤمن په جومات کې داسې خوشحالی لکه کب چې په اوبو کې خوشحالی، او منافق په جومات کې داسې تنګ وي لکه مارغه چې په پنجره کې تنګ وي. نو دا خو ستا اصحابي دی، د باندې خو د منافقت تصور هم نشو کولی، لیکن دی د جومات ته داسې ولې منډه وایي هر وخت؟ حضور وویل ورته نارې کوي، نارې که ورته کېنول. دا اصحاب ستا خلاف دا شکایت کوي، د دې جواب ورکا چې زه سلام و سرخوم نه ته د جومات نه ولې منډه وهې؟ هغه په ژړا شو، یا رسول الله ستا د صحبت نه چې زم زړه مې پړچ وي، ستا د دیدار نه چې معلومه کېږم زړه مې پړچ وي، لیکن مجبور یم یا رسول الله. وایي څه مجبوري ده؟ وایي زما په کور کې پاک زړو کې نشته سوا د دې یو نه چې ما تړلې ده، نو زه چې مونځ وکړم د کور ته منډه کړم نو زما بیبي وتړي نو مونځ کوي، ځکه منډه وهم. دمره غربت، داسې غربت په زمانه کې یو سړی راغی کېناستو، حضور ورته وایي پاسه ودرېږه. هغه چې ودرېدو، ولې ودرولو؟ هغه انس بن مالک وایي چې داغه جامې شلېدلې وې، داغه ستر ښکارېده، لیکن جومات کې سوال جایز نو، رسول الله سوال نشو کولی. نو هغه یې پاسولو چې اصحاب ورته وګوري، نو چې د چا څه حیثیت وي، چاته الله توفیق ورکړي وي چې هغه څه کپړه راوړي چې دی پې ستر پټ کړي. په خبره پوه شوئ؟ جواب راکړئ پوه شوئ؟ ولې ودرولو؟ چې هغه چې کوم امداد مستحق دی چې څوک ورسره دا امداد وکړي. یو اصحابي منډه کا، کور نه صادر راوړو چې د هغه دې حال ته یې وکتو، هغه د ځان نه توک، رسول الله مطمئن شو، نو پاسېدو، باقي خطبه یې ولوست. اوس زموږ امام صاحب په مسله پوه شو، لیکن زموږ د امام صاحب وفات د هجرت رسول الله د هجرت نه پس ته 50 د پاسه په 100 کاله کې شوی، پیدا شوی په 80 کال کې او وفات 80 کاله پس شوی دی، یعنی 150 کالو کې هغې وفات شو. او کم ورځ چې زموږ امام صاحب وفات شو، په هغه ورځ باندې امام شافعي پیدا شو. خبرې ته غوږ لږ کېدی، دا هم یو عجیبه مسله ده. امام شافعي وایي او د هغه چې څومره پیروکاران دي، تابعین دي، هغوی ټول دا وایي چې بزرګانو نه دعا مه غواړئ، بزرګانو په وسیله دعا مه غواړئ. خبره واورېده؟ څوک وایي؟ امام شافعي او داغه پیروکاران وایي چې د بزرګانو د پیغمبرانو په وسیله دعا مه غواړئ، دا د خدای نه غواړئ، بل چا نه مه غواړئ. اوس وګورئ صاحب، امام شافعي د خپل مور په خېټه باندې 4 کاله پیدا شوی نو، 4 کاله د مور په رحم کې. څومره عجیبه خبره ده. ما ته وګوره بچیا، خدای او رسول ته ګوره، ما ته ګوره. امام شافعي 4 کاله د مور په خېټه او پیدا کېدو نه
امام اعظم چې وفات شو داغه جنازه روانه وه، مخلوقات ور سره روانو، ښځې په کوټو ختلې وې دیدار د پاره. د امام شافعي مور هم پاس ختلې ده. پاس چې جنازه تېرېده نو د امام شافعي مور دعا کوي ای الله د دې بزرگ هستی په خاطر، د دې امام په خاطر هر څه چې زما په خېټه دي ته پیدا کا. د امام شافعي مور د بزرگ په وساطت سره وسیلې سره دعا کوي چې الله زما په خېټه چې سدیا پیدا کا. او امام شافعي مرګري وای د بزرگ وسیلې سره دعا مکوي. امام شافعي وای دا خبره درته بیا وروسته پوره کوم. امام شافعي وای چې ما به کوم وخت کې مسلې کړې او چې کله چرته به زه اون ختم او زه به پې نه پوهېدم نو زه به د امام صاحب قبر ته لاړم، 2 رکعته نفل به مې وکړو او الله نه به دعا وکړه چې الله د ده په وسیله ما په دې مسله پوه کړه، نو الله به زه په هغه مسله پوه کړم. امام شافعي عمل دا دی او د هغه د ملګرو عمل وګوره. نو امام شافعي مور دا دعا وکړه، پاس نه چې راکوزېده په پوړی باندې خپه وښویده، لاندې پرېوته او امام شافعي پیدا شو. په خبره پوه شوئ تاسو؟ دا خبره مې ځکه دې دپاره تاسو ته وکړه چې اوس امام شافعي 150 سال د هجرت نه پس ته پیدا شو او په حق ورځ باندې امام صاحب وفات شو. یو اصحابي نشته اوس په دنیا کې، یو کس داسې نشته چې هغه اصحابي لیدلی وي. داسې زمانه ده اوس. په دې وخت کې امام شافعي پیدا شو، هغه بیا بالغ شو، هغه بیا علم حاصل کو، هغه بیا عالم شو. تاسو اندازو لګئ 100 کاله به پکې تېر شوي. اوس مصیبت دا و چې امام شافعي ته به چې یو مسله پیښه شوه نو هغه دپاره بله لار نه وه، اصحابي نه و چې هغه نه یې تپوس کړی وې. هغه به یا قرآن نه جواب اخیستو یا به د حدیث نه جواب اخیستو، بله لاره نه وه هغه دپاره. دا مسله راله چې امام خطبه وایي نو امام شافعي وایي چې مسله دا ده چې که څوک راشي مزدم کوي، که څوک ذکر کوي دی، که څوک سلام اچي یا چي دی. امام شافعي نه تپوس کو تا سره څه دلیل دی؟ دغه حدیث راته پیش کړي د بخاري چې رسول الله پکې داسې اجازت ورکړې دی. نو چې رسول الله اجازت ورکړې دی څوک یې نشي منې کولی. اوس هغه دا خپل مذهب دپاره یو دلیل خو جوړ کړ لیکن حقیقت نه خو خبر نه و، حقیقت نه امام صاحب هم خبر نه و، اصحابي خبر کو. اوس اصحابي نشته چې امام شافعي پوهېږي. نو امام شافعي په هغه لاره روان دی چې کوم خالي د پړاوونو سره تعلق لري او زمونږ امام صاحب په هغه لاره روان دی چې کوم د رسول الله د عمل او د اصحاب سره د عمل سره تعلق لري. ولې چې اصحابي نه یې تپوسونه کړي. عرض مې دا کولو دپاره خبره ډېره اوږدېږي او دا خبرې داسې دي چې هر مسلمان ته پکار دي چې په دې ځان پوه کړي. لیکن زه تاسو ډېر تنګولم نه غواړم، خپل مقصد هم بیانول غواړم. الله تبارک وتعالی د دین محافظ دی په خپله. هغه داسې کسان پیدا کړل چې د الله دین محفوظ کړ. اوس ما ته دا وایي رونو زما دا خبره ډېر په غور سره او د زړه په غوږونو یې واورئ. تاسو قرآن وګورئ، پیغمبر به چې تبلیغ کولو، پیغمبر به چې قرآن ویلو، پیغمبر به چې تورات ویلو، پیغمبر به چې زبور ویلو، پیغمبر به چې انجیل ویلو، ډېرو خلکو انکار کولو که نه؟ جواب عمرانی موجود کسانو کې ډېرو انکار کولو که نه؟ پیغمبر پسې ټوکې کړي دي که نه؟ پیغمبر باندې دوړې اچولي دي که نه؟ پیغمبر یې په کاڼو ویشتی دی که نه؟ پیغمبرانو پسې هلکانې ګرځولي دي چې ایمان ډکوئ کړي دي که نه؟ پیغمبر یې بدي شو. هغه ورته د خدای پیغام رسول او دې خلکو ته پیغمبر سپک ښکارېده. ما تاسو ته دا عرض وکړو چې پیغمبر خو دې دنیا نه تشریف یوړه. د هغه د تشریف وړلو نه پس ته 1,40,000 کم زیات اصحاب کرامو دا خدمات انجام کړ. هغې نه پس ته تابعین، هغې نه پس ته تبع تابعین، هغې نه پس ته علما کرام. اوس بله لار نشته. تا ته قرآن صحیح طور سره عالم خولی شي، تا ته حدیث عالم خولی شي، تا ته مسله عالم خولی شي، ستا مشکلات د دین عالم حل کولی شي، بل څوک یې کولی شي؟ جواب ټول راکړئ. کولی شي؟ کولی شي؟ نو څنګه چې د پیغمبر په موجودګۍ کې ډېر خلک داسې وو چې پیغمبر یې بدي شو، داسې نن زمانه کې بې شماره خلک داسې دي چې عالمان یې بدي شي. خبره ټیک کوم که غلط؟ زه درته دا وایم مسلمانانو تجربې دپاره
د پاکستان نه ورکوټي لوی عالمان طالبان ټول راغونډ کوي او یو کال د پاره وطن نه وباسي لري کوي د وطن نه او بیا تاسو وګورئ که په دې وطن کې ورور په خور سور نشو پلار په خپل لور سور نشو نو زما ډیره په متیازو باندې کله کوي حرام حلال کې به تمیز پاتې نشي او تاسو ته غټه خبره کوم دا موجوده حکومت په دې پاکستان کې زما دې په خدای قسم ستا ایمان او ستا کې کم شرافت دی او ستا کې کم عقیده ده دا ټول تباه کول غواړي او ستا په دماغ کې سوشلیزم اچول غواړي لیکن دعا کوي د حق عالمانو ته زما دې قسم دا د حق عالمانو برکت دی چې نن سره د طاقت سره د وسایل سره د حکومت دې دا جرأت نشي کولی چې ستا په قرآن کې یو ټکی بدل کړي دې دا جرأت دی دا جرأت نشي کولی چې یو مسله دله بدله کړي ګورئ د ایوب خان په دور کې یو ډاکټر فضل الرحمن پیدا شوی ایوب خان ته مشورې ورکولې چې زکات یو ټیکس دی او مونځ خو بس یو رکعت مونځ دی دا 15 وخته پکې کم ځای نه راغله او دومره رکعتونه کم ځای نه راغله د دې نه مخکې چې مخکې تقریر وکړم بیا عرض کوم د محرم میاشت را روانه ده او تاسو ټولو ته معلومه ده چې په دې محرم په میاشت کې په دې پېښور کې یو جماعت دی یو ټولې د حق عالمانو چې هغه جلسې کوي او مسلمانان په دې پوهیږي چې شیعه عقاید څه دي سنی عقاید څه دي د شیعاګانو عمل سره مه ملاویږئ شیعاګانو نه ځان ساتئ خپل ایمان مه تباه کوئ د دې دپاره مونږ 9 جلسې کوو په محرم کې 9 جلسې مختلف علاقو کې او په دې 9 جلسو کې اوچت اوچت عالمان د پنجاب نه یو ځای نه بل ځای نه راغواړو او ما ابتدا کې تاسو ته عرض کړی دی بیا درته دا وایم چې د خدای په فضل و کرم سره زمونږ دا جماعت واحد جماعت ته په دې پاکستان کې چې نه د امریکې پیسہ نه د برطانیې پیسہ نه د روس پیسہ نه د یهودیانو پیسہ نه د هندوستانو پیسہ د هیڅ چا مونږ د غنیو جوړای ورته نه نیسو او کله چې جلسه کوو کله چې ضرورت وي ستاسو نه یو پیسہ چنده غواړو په هغې باندې جلسه کوو او که تاسو دا وایئ چې مونږ داسې غورځېدلي خلک یو چې زمونږ تپوس نشته نو زه درته دا قسم خورم د الله په دې کور کې چې زما دې په خدای قسمي که نن زه حکومت ته لاړ شم او ورته وایم چې ما ته راکړه 1 کروڑ روپۍ دې جلسو له زما دې قسم وي چې رابهکي هغوی د خدای غواړي چې دې وغواړي چې مونږ ورکړو لیکن موږ خپل ایمان نه خرڅوو مونږ خپل ایمان نه خرڅوو خپل غیرت نه خرڅوو مونږ د رسول الله امت ته صحیح لاره ښودل غواړو او په حق ښودل غواړو په صحیح په حرامو په پیسو ښودل نه غواړو مفتی محمود په دې صوبه سرحد کې حکومت او په دې گورنر هاوس کې د 1.5 लाख روپو شراب پروت سمرا 1.5 लाख روپو بیرونی ملک نه راغلي شراب په دې گورنر هاوس کې موجود و کینا بابا جی نیت متا بابا جی کینا کته کینا نیت متا بزرگا چاته وي دا مسلمانان په مسله مړو زما دې په خدای قسمي زما داسې مسلمانان رونه شته چې استنجا ولا نه ورځي او 10 ولا نه ورځي د مانځه مسایل ورته نه دي معلوم خو چې راشي دلته به بزرګي راته کوي نفل به شروع کور کې نفل کوي رسول الله فرمایي کور نه قبر ما جوړوي کور کې نفلونه کوي یو مسله د دین زده کول بابا ته وره رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي زنه ده یو مسله د دین زده کول 10 رکعات نفل کول نه بهتر دي دا رسول الله فرمایي او 10 رکعات نفل یو طرف ته دا 2 رکعات نفل بل طرف خبر نه مچ په دې مسلمانانو کې دا بزرګي کم ځای راغلي نفل ته تیار دي که تاسو ته فرضونه به قضا شي دا مسله ووري مسلمانانو کم یو سړي باندې چې فرض مونږ د خدای پاک وي قضا شي وي کله ټول عمر نفلونه مونږونه کوي الله نه قبلې یو نفل مونږ الله د نه قبلې چا باندې زکات پاتې وي دغه ډېر دې ګونه په خدای نه قبلې خبره ووري نفلونه زور ما ور کوي خپل حق د الله ولا دا کوي دا جولای د انجمن تبلیغ قرآن و سنت چې په دې پیښور کې ذمه اخیسته د قرآن او د سنت تبلیغ وکاو دا هغې دا جولای ده ستاسو په خدمت کې راغلی ده څه چې ستا توفیق وي په دې جولای کې واچوه او په دې نیت یې واچوه داسې مه اچوه چې ته ما سره امداد کې یا دې سره امداد کې یا موږ درنه خیر غواړو چې اچې دا نیت په زړه کې وکړه چې الله دا زما لږې پیسې د اسلام د تبلیغ دپاره قبول کړه
په دې نیت باندې واچوه او بیا ته ګوره چې الله پکې برکت اچوي او که نه اچوي. نو عزیزانو څنګه چې پیغمبرانو په زمانه کې د پیغمبر قرآن ته چا غوږ نه ایښو، ډېر کسان داسې وو د پیغمبر فرمان ته غوږ نه ایښو، دغسې نن زمانه کې داسې مسلمانان شته چې هغوی د عالمانو هغه چې د عالمان څوک دي ورثة الانبیا، دا د انبیا وارثان دي. رسول الله فرمایي چې کم پیغمبران د بني اسرائیلو به کم حکم منلو د الله، کم امر باغی کول، کم کار باغی کول، کم فرائض داغی ہو، اگر اللہ تبارک و تعالی زما امت تفویض کری دی. زما امت عالمان د بنی اسرائیل د پیغمبرانو په شان فرائض ادا کړي. نو دا عالمان چې کم دی په حقیقت کې الله تبارک و تعالی په قرآن پاک کې فرمایي چې ټول نه زیات په الله باندې ګران عالمان دي، ټول نه زیات د خدای نه چې یریږي هغه عالمان دي. الله هغه کلام چې د الله لوی ذات کلام دی هغه باندې عالمان پوهیږي، بل څوک نه پوهیږي. د رسول الله په فرمان عالمان پوهیږي، عالمان د حرام او د حلال تمیز درته ښایي. اوس عزیزانو عرض مې دا کولو، دو اویا ټولو کې به تقسیم شي، دو اویا جماعتونه به جوړ شي، دو اویا فریقونه به پکې جوړ شي. یو فریق، یو ټولې، یو جماعت به وي چې هغه به جنت ته ځي، باقي به ټول دوزخ ته ځي. وی به مسلمانان ځي به دوزخ ته. ولې؟ ځکه چې د رسول الله لاره یې پرېښې وه، د خلکو لاره یې خپله کړې وه. اوس وګورئ عزیزانو، په دې موجوده وخت کې تاسو په ټولو باندې وګرځئ، هر یو عالم به راځي، قرآن به وایي، خطبه به وایي، حدیث به وایي او تقریر به درته کوي، او ته به وایې چې شابه خیره دغه تقریر بل څوک کولی شي. هر یو فرقې نه یو عالم راشي، که یو قادیانی راشي ستا په مخ کې تقریر وکړي، که یو شیعه راشي ستا په مخ کې تقریر، ته به د هغه صفت کوې. قرآن ویل، حدیث ویل، غټ عالم دی. لیکن تاسو دې نه نه خبر چې د چا خپل عقیده خرابه وي، هغه د بل اصلاح نشي کولی، ګمراه کوي. خبره باندې پوهېږئ؟ کم سړی چې په خپله په کږو وږو لار روان وي، هغه بل ته د صراط مستقیم لاره نشي ښودلی. اول شرط دا دی چې دی په خپله په صراط مستقیم روان شي. اوس د دې دپاره مونږ سره څه نښه ده چې په صراط مستقیم باندې کم یو عالم روان دی؟ نو د دې دپاره د جناب رسول الله فرمان ته به غوږ کېږو. یا رسول الله اصحابو تپوس وکړو چې په هغه دو فرقو کې چې کم دا ناجي فرقه ده، دا چې کم نجات به مومي، دا کم چې جنت ته به ځي، د دې نښه څه ده؟ حضور فرمایي هغه فرقه چې زما په طریقه عمل کوي او زما د اصحابو په طریقه عمل کوي. ما انا علیه و اصحابی، هغه خلک، هغه عالمان، هغه فرقه چې د رسول الله او د هغه د اصحابو په طریقه عمل کوي، هغه جنتیان دي. باقي د رسول الله د فرمان مطابق ټول دوزخیان دي. خبره باندې پوه شوئ؟ اوس راشئ د رسول الله طریقه څه ده؟ رسول الله طریقه دا ده چې الله نه سوا بل معبود نشته. دا مونږ ته عقیده خولې ده. الله نه سوا بل د عبادت لایق نه دی، الله نه سوا بل د سجدې لایق نه دی. دا خالی د خولې خبره نه ده، دا عقیدې خبره ده. تاسو دا وایي کنه چې الله د سوا بل څوک معبود نشته، بل د عبادت لایق نشته، دا تاسو ټول منئ او بیا ځئ قبرونو ته سجدې کوئ. کئی خلق نه کوي، قبرونو ته سجدې کوي، جنډې خوځوي او کاڼي لوټیم په ځان وهي، جاروګانو په ځان وهي او بیا د هغه بابا جنډې خوځوي، بابا دا راکا او بابا دا غواړم درنه. داسې کوي که نه کوي؟ ګورئ و مسلمانانو، الحمدلله داسې کسان به چې هغوی به حج ته تللي وي، داسې کسان به چې هغوی مدینه منورې ته به تللي، د رسول الله د روضې مبارک زیارت به یې کړي وي. تاسو دې نه تپوس وکئ چې د رسول الله په زیارت باندې، د رسول الله په قبر مبارک باندې جاروګان شته؟ چېرته څوک حاجي جواب راکوي چې په خپلو سترګو یې کتلي هغه دې جواب راکړي. جاروګان پې شته، کاڼي پې شته، هلته څوک په ځان جاروګان کاڼي وهي؟ نو چې رسول الله غوندې هستي په قبر باندې دا نشته، د هغه نه په درجه کې لوی بل څوک دی چې د هغه په قبر دا شته. عقل شته که نشته؟ عقل در کې شته؟ تاسو کې عقل شته؟ نو تاسو نه تپوس کوم چې د رسول الله په مزار باندې یو شی نشته، هلته څوک په ځان نه وهي ده، نو د بل کم یو هستي داسې ده چې د هغه نه لویه درجه لري چې د هغه په قبر هم دا ایښی دی او هلته کې شفا مومي. عقل خبره نه ده. داسې خبر چې زه کوم که نه، نو دلته زمګی یو مولانا صاحب دی،
ډېر په شوق به دلته منځونه کول، مونږ سره ختم کړي، اوس هم شریکېږي. او هغه اوس کلي په کلي ګرځي، وایي ډاکټر صاحب خو پنځپیری دی، هغه پسې مونځ نه کېږي. ولې؟ وایي چې جاروګان په ځان مه وهئ، کاڼي په ځان مه وهئ، قبر ته سجدې مه کوئ. بد وایم؟ که څوک وایي چې بد وی نو هغه دې راپاسي اوس وله جواب ورکړو. قبر ته سجده جایزه ده؟ جنډې خوځولو هغې نه مراد غوښتل جایز دي؟ د شیعاګانو د اسپو لاندې ننوتل او غوټې اچولو مراد غوښتل جایز دي؟ چې زه دا ویم نو وایي دا پنځپیری دی. زما دې په خدای قسم وي او بیا بیا مې دې په خدای قسم وي، مسلمانانو واورئ، زه د صحیح عقیدې مسلمان یم، د رسول الله او د اصحابو د طریقې مسلمان یم، او غواړم چې تاسو هم الله په هغه لار راولي، او غواړم چې تاسو خدای دې فتنو نه وساتي، او غواړم چې تاسو هغه فرقو کې شامل نه کړئ چې هغه به جهنمیان وي. د دې دپاره ځان ستړی کوم، د دې دپاره په تاسو غصې کوم، دې دپاره تاسو خوب ته نه پرېږدم چې تاسو په حق باندې پوه شئ او خدای تاسو په حق روان کړي. نو عزیزانو، دا بهتان تراشي ده چې یو سړی چا باندې غلطه خبره کوي، لیکن سو وایو چې یو سړی ځان ته مولا هم وایي او داسې خبره کوي، خدای دې ورته هدایت وکړي، لیکن چې یو سړي پسې بهتان تړي، په شیشاسو خبرې کوي، دا د هغه سړي ګټه ده، ولې چې د هغه ګناه کمیږي او د هغه ګناه زیاتېږي چې څوک دا خبرې کوي. نو عزیزانو، عرض مې درته دا کولو چې اوس فتنې ډېرې پیدا شوي دي. تاسو وګرځئ په زرو کسانو کې، زما خپله تجربه ده، په زرو کسانو کې به یو مسلمان داسې پیدا کې چې د هغه عقیده به څه قدرې صحیح وي، څه قدرې ټول په ټول نه، څه قدرې صحیح وي. او چې په لکو کسانو کې وګرځئ، په 1,00,000 کسانو کې به یو کس داسې پیدا کې هغه د صحیح عقیدې مالک. دا ولې ده؟ دا ځکه چې مونږ خپل عقیدې نه خبر دي. چې څوک مونږ ته بیانوي مونږ ورته خوبونه کوو، مونږ باندې بد لګي، مونږ کیسې غواړو، مونږ شعرونه غواړو، مونږ لطیفې غواړو، مونږ خندا غواړو، مونږ ټوکې ټکالې غواړو، مونږ قرآن او حدیث نه غواړو. که مونږ چرې عالمانو خپل حق ادا کولې، زما دې قسم وي که عالمانو خپل حق ادا کولې او صحیح دین بیانولې او صحیح عقیده خلکو ته ښیلې، نو زما دې قسم وي اوس ما درته ویل چې په 1,00,000 کې یو دی، نو په دا به په 100 کې به یو داسې به و چې هغې عقیده به صحیح وه. خو خدای دې وکړي چې زموږ عقیدې صحیح شي. عزیزانو، نو الله تبارک وتعالی لږ غوندې وخت دی، زه به د اوس آیات لږ غوندې ترجمه وکړم، باقي بیان به انشاءالله که ژوند نو آینده جمعه باندې به وکړو. رب العالمین فرمایي وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اے زما حبیبتا نمخی امتونو تا ما پیغمبران استولیو، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. اغی پیغمبرانو زما پیغام ورته رسول، اغیو نه منل، اغی انکار وکړو، نو ما څه چل وکړو؟ فاخذناهم بالباساء والضراء، نو ما غی باندې عذاب مسلط، ظاهری او باطنی، آفاقی او انفسی. عذاب کی میں غی مبتلا کر، صد پار میں مبتلا کر، ولی میں پہ عذاب راوست، لیکن وقت ورطا کی دی رونو، خدای دا پارا دا اللہ کلام دی وقت کی دا، ولی میں پہ عذاب راوست، لعلهم یتضرعون، خائی چی دی دا عذاب وینی او د پیغمبر خبرې ووري، نو ما توبه وباسي، واعتذاریو کی، فریادو کی، د خپل ګناهونو نه منې شي، لعلهم یتضرعون، خای چې دی ما ته زاریو کی او خپل توبه وباسي، دې دپاره مې پې عذاب راوست. لیکن مخکې الله بیا څه فرمایي، غوږ دی فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا، الله فرمایي چې ما پې عذاب راوست، بادی باندې تکلیف راوست، ما دی ظاہری و باطنی مشکلاتوں کے مبتلا کر، نو دی ولی عاجزیو نکا، دی ولی توبہ نوستا، دی ولی ما تراغب نشو، دی ولی ما تمائل نشو، دی ولی ما سر په سجدہ کے نخ. دا اللہ تعالی دے عجیبہ قدرت و حکمت تو گو رہی، یو سڑے گناہ کئی سزا ورکولا ختمی کا، لیکن اللہ مہربان دے، رؤوف الرحیم دے، کریم دے، تباہ کئیے نا، ختمئیے نا، سکئی. اللہ وی اول پہ زدا سے عذاب راولم چہ ظاہر و باطن کے دے پوئی شی چہ زپا مشکل کے مبتلا ہے. نو چہ یو سڑی باندې عذاب راشی اور بیا هغه توبه و نباسی، پکار دی چہ اللہ تراشی توبه و باسی، لیکن بیا هم چہ هغه توبه و نباسی، نو رب العالمین فرمائی چہ د دې بم سبا جوی. فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا، ما چہ پدی عذاب راوست،
ظاهری باطنی مشکلاتو کې مبتلا کر نو دی توبه ولی ونویستا الله ته خپويږي ته مونږ ته وایې چې ولی ونویستا نو رب العالمین مونږ ته خایي ثم قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون دی زکه توبه او نوستا چې ګناهونو سره د دې زړونو کلک شوي دي د دې زړونو تور شوي دي په دې باندې هیڅ خبره اثر نه کوي دی د هیڅ یو مثال نه اثر نه اخلي هیڅ شی په اثر نه کوي او بل خبره ده وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون او شیطان ورته چې کم کار دی کوي هغه ورته خسته کړی دی شیطان ورته وایي ورته سجده کوه دا بزرگ دی دا ولی د خدای دی او دې سره ګوري دا مرادونه به درته حاصلېږي نو هغه د شیطان وینا د ده دپاره بهتره ښکاره شوه او د خدای وینا دی ته او د رسول وینا دی ته معمولي ښکاره شوه شیطان د دې اعمال دی ته ښایسته کړل زړونه یې کلک دي قرآن پہ اثر نہ کوي حدیث پہ اثر نہ کوي تبلیغ پہ اثر نہ کوي ولی ځکه چې زړه کلک دی او شیطان ورته د عمل مزین کړی دی شیطان ورته وایي چې دا تاسو کې بلکل ټیک دی دا ډېره ښه مسلماني ده نو رب العالمین مخکې څه فرمایي لږ غوندې غوږ کېده ده ته سمچت که وګوره تا په خوا کې اوده درې پاسه وه دا بې غیرته خو نه پوهېږي نو رب العالمین فرمایي فلما نسوا ما ذکروا به هر کله چې د قوم د امت هغه څه هیر کړل چې کوم دپاره ما پیغمبر راستولی و چې کوم نصیحت مې دې ته راستولی و کوم صراط مستقیم لاره ښودلو والا مې ورله راستولی و فلما نسوا ما ذکروا به کله چې د قوم نه هغه هر څه هیر شو چې چا پیغمبر ورته ویلي و نو ما څه چلو کو اوس ته الله تعالی دې یو عجیبه حکمت ته ګورئ دا قرآن دې زما بیان نه دی دا الله بیان دې غوږ ورته کېږدئ اللہ فرمائی کہ دی سوقت زما احکامات ہیر کر دا پیغمبر بیان ہیر کر نو ما ورسره سچلو کو فتحنا علیہم ابواب کل شیء نو ما دا دنیا ہر یو نعمت دی دا پارا عام کر گورا دا اللہ دے حکمت تا گورا کلا چی دی مانا منکران شو کلا چی دی زما دا پیغمبران باغیان شو نو ما دی سره سو کر فتحنا علیہم ابواب کل شیء ما د دنیا هر یو نعمت دروازې دي ته پرانیستې ګوره د الله حکمت ولې پرانیستې چې سبا یې زه ونیسم او زما مخکې پیش شي چې دا ونه وایي چې الله روټۍ نه وه ځکه مې دا کار کولم پیسه نه وه ځکه مې دا کار کول هر څه مې وله ورکړ حکومت مې وله ورکړ ووټونه مې وله ورکړ وزیران مې ترې جوړ کړ د پاکستان حکومت ټول د هغې په لاس کې دی لیکن هغه توبه وستا هغه اسلام را ظاهر اسلام نافذ کر دا الله او د رسول لاره تراغه الله وی فتحنا علیہم ابواب کل شیء دے موجودہ حکومت تا اللہ تعالی ټول دروازے پرانیستی دي حکومت هم ورکړې دي دولت هم ورکړې دي ووټونه هم ورکړې دي وزیران هم ورکړې دي فوج هم ورکړې دي طاقت هم ورکړې دي اوس کدی غواړي په یو ورځ کې اسلام نافذ کولی شي کنه لیکن دی نافذ کئیے نا نو رب العالمین فرمائی حتی اذا فرحوا بما اوتوا ما چې دا دمره نعمتونو دروازې دی ته کولاو کړلې او دی ډېر خوشحاله وو چې دا دولت زمونږ دی دا حکومت زمونږ دی دا وزارت زمونږ دی دا صدارت زمونږ دی حتی فرحوا بما اوتوا ما چې څه دی له ورکړي په هغې دی خوشحالیانې کولې نو ما څه چل وکړ اخذناهم بغتة نو بیا ما دی اچانک ونیوه یاد کئ د بوټو دور څنګه حکومتو داغه د څه شي کمې وغه د پاره فوج داغو پولیس داغو FSF داغو طاقت داغو جلخانی داغو ظلمونه داغو هر څه هغه کول لیکن رب العالمین پرې ورته اوږد کو فاخذناهم بغتة نو بیا زما اچانک ونیوه چې ومې نیوه نو بیا فاذا هم مبلسون نو بیا هغه سره هېڅ هم نه و حکومت هم نه و کرسی هم نه وه دولت هم نه و پارټي هم نه وه خپلوان هم نه و او په جیل کې یوازې پریشانه پروت داسې و که نه د خدای کلام ته وګوره دې زمانې ته وګوره تاسو ته ویم یو ځلې دا پیرزاده صاحب د هغه ډېر دوست یو د بوټو د پانسای په کوټه کې ملاقات له وله لاړ نو پیرزاده ورته وویلې چې بوټو صاحب
تا ته خو د 500 بلیک وارنټ هم ملو شو، خو دې پریدي نه، سر اوچت کا اوس خو دې پریدي نه، پانسی کوي دی، او که ته پانسی شوې نو د پارټۍ به څه کېږي؟ نو داسې وکړه په خپل ژوند کې یو کس د دې پارټۍ مشر مقرر کړه. خبره باندې پوه شوې ته؟ نو بوټو ورته څه وایي په جواب کې؟ وایي پیرزاده زما پارټي شته، زما پارټي شته، مطلب یې څه چې زما پارټي وې نو ته به جیل کې پروت وې، زما پارټي څه ته وکړه زما دپاره. دا اوس دی وایي موږ قربانیانې وکړي. و ظالمانو تاسو هغه وخت کې قرباني ولې ورنکړه چې ستاسو لیډر په جیل کې پروت و، هغه وخت کې قرباني ولې ورنکړه چې 500 ته ختلی و، هغه وخت کې قرباني ولې ورنکړه چې هغه تابوت هم اوچت کړی و نو ډیرو ته مړلو، هغه وخت کې قرباني ورنکړه. معلومه دا شوه چې غټ بې غیرته یې، پیپل پارټۍ نه بې غیرته بل پارټي شته نه. تاسو به څه قرباني ورکوئ؟ نن دې الله فضل وکړي او نن دې خدای داسې حالات پیدا کړي، تاسو به وګورئ چې دا به داسې په سوړو کې پټېږي لکه چې په فرانس کې او امریکا کې او په لندن کې مخکې پټ پراته، داسې به پټېږي. قرباني مونږه ورکړې وه، ضیاء الحق اقتدار باندې راغی، قرباني مونږه ورکړه. زمونږ مولانا فضل الرحمن 3 کاله په جیل کې و، د دې کم یو سړی په جیل کې و 3 کاله، کم یو پیپل پارټۍ لیډر وښایه، یو ورکر وښایه، دمره توره یې کړې وه چې یو میتر له پیسې ورکړې وې چې کمبل ځان نه ته وکړه، پېټرول په ځان واچوه، ته تیلې ولګوه، مونږ به یې مړ کړو. خدا ووایه چې زه بوټو دپاره ځان وجنم. په پیسو یې راوستې یو میتر، هغه غریب مردار شو، پېټرول باندې وسوځېدو او دې څه وایي وګوره که نه وایي بوټو دپاره یو سړي ځان وسېدل. ما به هله منلې وې چې پیرزاده ځان سېځلې وې، ما به هغه هله منلې وې چې آفتاب شیرپاو ځان سېځلې وې. نو ما به ویلې چې واقعي دا د بوټو عاشقانو دي د بوټو دپاره قربانیان دي، خو تیاره نړۍ مونته ده او لګیا دي اوس حرم دي پیر. تاسو ته زه قسم خورم د خدای په کور کې ناست چې دې ځل حاجیان صاحبان چې څومره تلي وو حج له، د هغوی د پیسو نه نیم نه زیاتې پیسې زمونږ د پاکستان وزیرانو په رشوت کې او په کمیشن کې خوړلي دي. قسم درته خورم چې کومه کمره دي 7 کسانو ته ورکړې ده، د هغې دي چې څومره پیسې د حاجیانو نه اخیستې دي د هغې په نیمه یې هغه د کمرې مالک ته هغه معلم ته یې نه دي ورکړي. د مدینې مکې معظمې نه مدینې منورې ته د تلو او د راتلو خرچه 110 ریال د دې مخه، 110 ریال د هغې مخه ده، 220 ریال، او دې د یو حاجي نه 600 ریال اخیستي دي. او تاسو یقین وکئ زه درته نه وایم، زما دې په خدای قسم حاجیانو د تپوس وکئ، بیت الله کې ولا حاجیانو لاس اوچت کړی دی. ای خان بهادره خدای دې خانه تباه کړه، مونږ خو دې غرب تباه کړه. دې نه غټه خبره څه ده چې د سعودي عرب یو معلم زمون پاکستانی ولا لاړ شي ورته وایي اوبه نشته، تکلیف دی، پریشانی ده، دا نشته، کمره داسې ده، پکې نشته، فلانې شي، او ورته وایي چې تاسو وزیر راغلی و دلته، هغه ستاسو دپاره دا خوښه کړې ده، هغه خپل کمیشن مونږ نه پوره اخیستی دی، مونږ هغه له کمیشن ورکړی ته تاسو له څه درک، تاسو له څه درک. دا زموږ حاجیانو سره دې ځل شوی ده. زموږ حاجیانو ته دې ځای کې 15,000 روپۍ ته اخیستې دي او هلته یې وله 9,000 روپۍ ورکړي دي، 6,000 روپۍ ته خان بهادر صاحب دي خوړلي دي. اندازه ولګوه چې د خدای په کور کې په هغه مقدس سرزمین کې هم دي ځي او رشوت خوري، نو په پاکستان کې به دي څه کوي؟ څه به یې نه کړی؟ چون کفر از کعبه برخیزد کجا ماند مسلمانی، چې هلته د دې دا حال دی، په مذهبي امور کې د دې دا حال دی، د حج په معاملاتو کې د دې دا حال دی چې رشوتونه پکې خوري. نو بیا تاسو وایي صاحب چې په نور پاکستان کې به دې کم دی کې اسلام، که چېرې یو سیاسي جلسه کې تاسو رالی او خدای ماله ژوند راکړو زه ودرېدم، زه به درته وښیم چې مسلمانه ستا دې حکومت څنګه ویلیز کړي دي، ستا دولت یې څنګه خوړلی دی، او کومو کسانو خوړلی دی هغه چې خلک ورسره زنده‌باد وایي، څنګه یې خوړلی دی. انشاءالله درته به دا ټول په ډاګه کوم. وخت لږ دی، دا د دې هفتې پرچې دي، دا لږ د دې جوابونه اور انشاءالله د دې آیت تکمیل به آینده جمعه باندې به کوو. دا یو ورور مې تاسو ټولو ته عرض کوي، وی زما زوی دی محمد هارون رشید نامه ده، د 4-5 کالو نه بېروزګاره دی. نن ورځې بېروزګاري ډېر بد شی دی. پیپل پارټۍ دپاره خو بېروزګاري خو نشته. ماله زما د علاقې د میترانو یو جمعدار راغی، هغه ماله یو درخواست راوړ، ویل ډاکټر صاحب ته په دې باندې سفارش ولیکم میر صاحب ته، یو ښځه ده کونډه ده میتره، هغه میتره برتي کول غواړو، میتره برتي کول غواړو،
خبر باندې پوه شوي؟ بابو نه، یو میتره برتی کول غواړو، ته پې سفارش ولیکه چې موږ ته ضرورت دی او دا ښځه موږ پې برتی چې ما پې ولیکل صاحب هغه چلته یوړه، هغې ورته څه وایي ډاکټر صاحب نه پېژنو، پیپل پاته یې نه ولیکه راوړه. میتره برتی کول پیپل پا ما شیرپاو ته هم دا خبره کړې ده چې ستا د پاټۍ دا حال دی چې یو میتر هم د پیپل پاټۍ د وینا نه بغیر نه برتی کېږي، نو ستا زوی ته به نوکري چېرته میلاوېږي؟ ورته وایه پیپلیشه، درته وایه پیپلیشه زوی ته دې وایه، او لاړ شه یو درې نارې ووهه بوټو زندهباد او بېنظیر زندهباد، نوکري به میلاو شي. نور خو ډېره ګرانه ده. کنې دا امتحان زموږ په سر دی او رب العالمین به د دې آزمایش او د دې امتحان اجر به درکوي درله. او دا چې کوم نعمتونه یې دې ته خواره کړي دي، دا کمې نوکرۍ چې دې ته زیاتې کړي دي، دا به یو ځل پړې راکاږي انشاءالله. او ته به وګورې دې ټول به ذلیل و رسوا ګرځي. یو ورور مې تپوس کوي او دا ډېر ځل مې د دې جواب هم ورکړی دی، او دا ډېره یو عامه مسله نن ورځ جوړه شوې ده. که چا ته ګورو یو طرف ته خلک وایي دا بې ادبي کوي، او بل طرف ته ګورو شریعت ته ګورو، نو مسله صحیح ده، هغې باندې عمل خلک نه کوي. دا ورور مې تپوس کوي چې یا رسول الله ویل جایز دی او که ناجایز دی؟ اوس که مونږ وایو ناجایز دی، وایي دا کافران دي، رسول الله سره مینه نشته، دا څنګه مسلمانان دي؟ او که مونږ وایو چې جایز دی، نو هلته د شریعت نه خلاف خبره ده. څنګه شریعت نه خلاف ده؟ ګوره د یو سړي پلار مړ شوی دی، یو سړي رور مړ شوی دی، د یو سړي څوک خپل مړ شوی دی، هغه نن په دې جومات کې ناست یا چرته څوک پې حمله وکړي یا نقصان وشي یا مړی شي، هغه ورته آواز کولی ای پلاره ای فلانیه راشه، ویلی شي ورته؟ پلار ته آواز کولی شي یا پلاره یا روره یا مورې راشه، ویلی شي؟ هغه ته ښه پته ده چې هغې نشي راتلی، هغې دې دنیا نه تشریف وړی. ټیک ده که نه؟ اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم شان دا دی چې هغه دې دنیا نه پرده شوی دی، لیکن دی ژوندی. زموږ عقیده دا ده، د اهل سنت والجماعت د صحیح عقیدې د مسلمان عقیده دا ده چې رسول الله صلی الله علیه و سلم په خپل مرقد مبارک کې په خپل قبر شریف کې داسې ژوندی دی لکه زه ته چې په دنیا کې ژوندي یو، لیکن خدای موږ نه هغه پرده کړی. دا خبره وشوه. اوس دویمه خبره دا ده چې آواز موږ کوو نو ژوندي بني آدم ته کوو، نو اوس دلیل دی دا راکوي چې ستا د عقیده ده چې هغه ژوندی دی، نو زه ژوندي ته آواز کوم یا رسول الله، ولې چې ژوندی دی. لیکن نه، مسله بله ده. اوس مسله دا ده چې هر ځای کې حاضر کېدل، هر ځای کې موجود کېدل او هر څه اورېدل، هر څه کتل، دا صرف د الله شان دی، دا صرف د الله صفت دی. تاسو پوه نه شوئ؟ خبرې جواب زر راکوئ، فتنې زمانه زما زر ته لږ اطمینان وشي چې ما تاسو پوه کوي او تاسو پې پوه شو. د الله نه سوا څوک حاضر ناظر نشته، دا د الله صفت دی. او د الله په صفت کې که څوک د شریک کړ نو ته مشرک شوې، ولې چې د الله په ذات کې او د الله په صفاتو کې څوک هم شریک نشته. دا زموږ ایمان او دا زموږ عقیده ده. خبر باندې پوه شوئ؟ الله په ذات کې او د الله په صفاتو کې هیڅ څوک شریک نشته. دا ستاسو عقیده ده؟ نو الله حاضر و ناظر دی، دا د هغه صفت دی. نو محمد رسول الله غوندې ذات هم په دې الله په دې صفاتو کې شریک نه دی، نو هغه حاضر و ناظر نه دی، هغه د الله په شان ته اورېدونکی نه دی. نو چې ته دې ځای نه مدینې منوره کې هغه ته آواز کوې، هغه ژوندی دی، لیکن که ته آواز کوې چې یا رسول الله او دا عقیده لرې چې هغه واورېدل او هغه راغې، نو وایه ته بیا مسلمان؟ ته بیا مسلمان؟ خفه کېږه مه، مسله باندې ځان پوه که، بیا چې د خوښه یې هغه کوه. خو زه به تا ته د مسلمان صحیح مسله به درته د اسلام ښیم. رسول الله ژوندی دی، او د دې دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما قبر ته څوک راشي او په ما سلام واچوي، نو زه ورله د سلام جواب ورکوم. دا حضور فرمایي، ځکه چې هغه ژوندی دی. هلته ورکوي، دا نه دا چېرته نه دي ویلي چې ته په پاکستان کې په ما سلام واچوي نو زه یې دلته نه جواب درکوم. داسې چېرته نه دي ویلي. خبره باندې پوه شوې که نه؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته ژوندی دی، هلته لاړ شه، هلته ورته یا رسول الله ووایه، هلته پې سلام ووایه، هلته پې درود ووایه، بلکل هغه یې اوري، هلته جایز دی. دلته رسول الله نشته او ته ورته آواز کې یا رسول الله یا رسول الله یا رسول. اوس ګورئ، یو سړی دی، زما یو ورور دلته ناست دی، فرض وکړئ د هغه اسلم نامه ده. ای اسلمه، بیا یو ساتي ای اسلمه، یو ساتي ای اسلمه، اسلم به وایي چې خدای بنده نو څه وی ما سره، ما ولې کړې؟ داسې ده که نه ده؟ جواب راکړئ، داسې ده که نه ده؟ د انسان په حیثیت اسلم به ما نه تنګ شي چې یو ځل دې ویل، دو ځل دې ویل، درې ځل دې ویل، ما ولې تنګې؟ څه وی ما ته؟
نو رسول الله غوندې ذات به نه خفه کېږي چې ته ورته هر وخت یا رسول الله یا رسول الله یا رسول الله او وی پکې اسم نه یا رسول الله نعره رسالت یا رسول الله څه مطلب شو دا یا رسول الله خو هغه دې تنګ کو کنه یو ځل دی ویل دو ځل دی ویل لس ځل دی ویل هغه دې خفه کو کنه داغه عزت داغه توهین دی وکړو نو عزیزانو یا رسول الله اصل کې دا خبره خو ما ډېر ځل کړې ده یو ځل بیا درته کوم چې که څوک دا وایي چې رسول الله دلته موجود دی او زه ورته آواز کوم دی مشرک دی ولې چې د الله په صفاتو کې بل شریک پیدا کړو او که څوک دا معلومول غواړي چې دې کې ګناه څه ده نو اول واورئ تاسو دا خبره ما مخکې دا خبره کړې ده چې په عربی کې جملې په دوه قسمه سره دي تاسو ورته فقره وایي فقرې په دوه قسمه سره دي یو فقره یو جمله هغې ته جمله مفید وایي او یو ته جمله غیر مفید وایي یعنی یو فقره داسې ده چې هغه مفید ده یو فقره داسې ده چې هغه غیر مفید ده په خبره اوس پوه شوئ دا زما په خبره پوه شوئ که څوک نه پوهېږئ جواب راکړئ چې خدای تاسو په دې مسله پوهېږئ نو اوس غیر مفید جمله هغه ده چې ته د خولې نه یو فکره وباسې د هغې په مطلب اورېدونکی هم پوه نه شي ته پې په خپله هم پوه نه شې او دلته چې چا ته د آواز وکړه هغه هم پې پوه نه شي مثال په طور ما ویل ای اسلمه دا یو فکره ده ای اسلمه تاسو ټولو واورېده د دې په مطلب پوه شوئ تاسو جواب راکړئ په مطلب پوه شوئ زه هم پې پوه نه شوم خو ما ویل ای اسلمه اسلم هم پوه نه شو چې دا ما ته څه وویل ای اسلمه دا غیر مفید جمله ده او مفید جمله څنګه ده ای اسلمه دې خوا راشه تاسو خبرې ته غوږ دی ای اسلمه دې خوا راشه اوس دا جمله مفید شوه اسلم هم پوه شو چې ما ته څه وویل تاسو هم واورېده چې اسلم ته مې څه وویل زه هم په مقصد پوه شوم چې ما درته څه وویل خبره باندې پوه شوئ نو اوس یا رسول الله جمله غیر مفید ده دا داسې ده لکه ما چې ویل ای اسلمه او هیڅ مطلب یې نه و د یا رسول الله ویل غیر مفید جمله ده د دې څه مطلب نشته او چې ته وې یا رسول الله نو بیا به داسې وې یا رسول الله فما در رحمکا یا رسول الله زما دعا واوره لیکن هغه په هغه حالت کې به وې چې ته هلته ورته موجود یې دا به نه وې چې دلته رسول الله موجود دی زما په خبره پوه شوې خدای دپاره دا ګورې د مونږه الله تعالی د زما مور و پلار او زما ټول بچي د رسول الله نه قربان زمونږ ورسره مینه شته مونږ د هغه عزت کوو لیکن د هغه په شان کې ګستاخي نه برداشت کوو دا ګستاخي ده چې کوم دا مسلمانان کوي دا ورور مې تپوس کوي او بعض خبرې داسې وي چې خلک تپوس نه کوي او په دې پوه نه شي چې دا کار د ګناه دی او که د ثواب دی تپوس یې ښه دی چې تپوس وکړې نو زړه به دې شک لرې شي او بل مسلمان ته به پرې فایده ورسوي دا یو ورور مې وایي چې د خپلې بیبي سینې چوپل جایز دی او که ناجایز خدای دې ورسره خو کي چې دا خبره ډاګې ته کا ډېر خلک په مسلو پوهېږي نه څوک یې ګناه ګڼي څوک یې ښه ګڼي څوک یې بد ګڼي لیکن عمل داسې دی چې ډېر به یې کوي لیکن تپوس د چا نه کوي لیکن عالمانو نه تپوس د هر عمل پکار دی دې تپوس کوي چې د خپلې بیبي سینې چوپل جایز دی او که نه شریعت خدای دې ورسره خو کي چې دا خبره ډاګې ته کا ډېر خلک په مسلو پوهېږي نه څوک یې ګناه ګڼي څوک یې ښه ګڼي څوک یې بد ګڼي لیکن عمل داسې دی چې ډېر به یې کوي لیکن تپوس د چا نه کوي لیکن عالمانو نه تپوس هر عمل پکار دی دې تپوس کوي چې د خپلې بیبي سینې چوپل جایز دی او که نه شریعت کې دا شی بالکل جایز دی خبره واورېده سینې چوپل بالکل جایز دي تر دې پورې که د بیبي په سینه کې پی وي او تا وچوپل او پی ستا خولې ته رالل او ستا د مرۍ نه تېر شو هم هېڅ فرق نه کوي خبره باندې پوه شوئ ځکه چې د پیو د څکلو عمر 2.5 کاله پورې دی د پیدایش نه 2.5 کاله پورې د کمې ښځې پی ستا خولې ته لاړل هغه ستا مور ده او د 2.5 کالو نه پس ته 3 کالو نه تر مرګه پورې که د یو ښځې پی ستا سینې ته خولې نه دننه لاړه ستا په دغه کې هېڅ فرق پیدا نه شو هغه همغه ښځه ده که پردی ده پردی ده او که خپله ده خپله ده هغه ښځه چې ستا په نکاح کې ده او د هغې پی ستا سینې خولې نه دننه لاړل ستا په نکاح کې هېڅ فرق رانغی هغه ستا همقسې ښځه ده او دې سره شریعت کې هېڅ فرق نه پرېږدي دا بل مسله دا ده چې د زنانو خپله بیماري میاشت په میاشت راځي نو دی وایي چې دې کې کم مونځ او روژه ورته معاف دي آیا دا به واپسي قضا کوي او که نه وروره ته پوه شوی نه چې کله د ښځې ماهواري راشي یا نفاس راشي یعنې چې ماشوم پیدا شي او هغې نه پس ته کومه وینه راځي هغې ته نفاس وایي نو دا په دې کې هغې ته مونځ معاف دی رخصت دی ورته
په دې باندې بیا د قضا مونځ نشته. لیکن که روجه وي نو روجو کې هغې ته دا اجازت دی چې په دې ایامو کې ته روجه مه نیسه، لیکن چې ته پاکه شې نو دا قضا به بیا راولې. د روجې قضا به نیسي او د مونځ قضا نیسي. په خبره پوه شوئ؟ او که چرې بیت الله ته تلې ده، حج له تلې ده او هلته د هغې ماهواري راغه، نو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم آخري حج یو حج حضور کړی دی، هغې کې بیبیانې ورسره وې چې مکې معظمې ته دوی راورسېدل. نو حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها زموږ او ستاسو مور د رسول الله د بیبي حیض راغی، هغه ډېره خفه شوه. هغې رسول الله ته یا رسول الله زه خو په ډېر ارمان حج له راغلی یم، زما خو حیض راغی، زه څه چل وکړم؟ حضور وفرمیل پروا نشته، لاړه شه ولامبه، ځان ته زړوکې کېږده، طواف مه کوه، ذکر اذکار کوه، لیکن چې څه وخت ته پاکه شې ولامبه نو دا طواف بیا هغې نه پسته ته وکړه، ستا حج کېږي. الصلاة والسلام علیک یا رسول الله، دا درود شریف ویل ستاسو په خیال کې، زما په خیال کې نه، زما په شریعت کې د دې څه مطلب څه دی؟ بیا هغه خبره رااله چې دا د رسول الله په مرکز مبارک د هغې په دربار کې چې حاضر شي هلته کوې نو جایز دی، ولې چې رسول الله هلته ژوندی دی، موجود دی. دلته ویل ځکه جایز نه دی چې دلته رسول الله موجود نه دی، او دا درود په کتابونو کې نشته، دا درود په حدیثونو کې نشته، دا درود په کلام پاک کې نشته. دا درود الفاظ هغه کسانو جوړ کړی دی چې کم په اسلام کې فتنې پیدا کول غواړي، نو دا درود دلته ویل جایز نه دی. یو جنای چې د هغې واده نه دی شوی، ترجمې سره یې قرآن لوستی دی، هغه ډېر ځلې خپل پلار ته ویل چې پلاره ما حج له واستوه، خدای دې داسې بیبي عمر دراز کړي چې داسې بیبیان یې شته په اسلام. پلار ته وایي چې ما حج له واستوه، ته مهرباني وکړه د دې خبرې وضاحت وکړه چې هغه حج کولی شي او که نه. حال دا دی چې د هغې پلار او مور هم لا حج نه دي کړي. عرض دا دی وروره نیکه بیبي ده، الله تعالی دې ورباندې نورم فضل وکړي. بالکل د هغې دا مطالبه صحیح ده، د هغې زړه کې ارمان دی، هغه مونځګزاره ده، هغه قرآن خانه ده، هغې د قرآن ترجمه لوستې ده، د هغې زړه غواړي چې بیت الله ته لاړه شمه او خدای دې دا سعادت د هغې نصیب کړي. نو مور او پلار له یې پکار دي چې داسې وسایل وله جوړ کړي چې دوی دې حج له لاړ شي او هغه دې حج له ځان سره بوځي. لیکن دا خبره یو مسله یاد وساتئ، هېڅ یوه ښځه که جینۍ وي که واده کړې وي بغیر د محرم نه حج له قضي حج نه کېږي. محرم هغه کس ته ویلی شي چې چا سره د دې نکاح نشي تړلی کېدی، یعنی پلار سره نکاح نه کېږي، رور سره نکاح نه کېږي، تر سره نکاح نه کېږي، ماما سره نکاح نه کېږي. داسې کسان چې چا سره د دې جینۍ نکاح نه کېږي هغې سره چې دا حج له لاړه شي نو د دې حج کېږي، او چې چا سره نکاح کېږي هغې سره که لاړه نو حج نه کېږي، یا یوازې لاړه شي نو حج نه کېږي. دا رور مې وایي چې عاشوره راله د شیعاګانو په مذهب باندې م څه ووایه، او شیعاګان کافر دي هغوی حج له ولې ځي، او شیعاګانو دومره حفاظت حکومت ولې کوي؟ دا خو ته ما نه داسې تپوس کوې چې ځکه زما د پلار حکومت وي دلته، دا خو د حکومت نه تپوس وکړه. د شیعاګانو د عقایدو بیان دپاره انشاءالله انجمن تبلیغ قرآن و سنت جلسې به کېږي، راشه او د شیعاګانو عقاید مخکې مونږ بیان کړي دي، بیا به هم بیان کو درته. او یو خبره په ذهن کې وساتئ، ټول په ذهن کې وساتئ چې شیعاګان په ټول مذهبونو عالمانو په فتوو باندې کافران دي. شیعاګان په هیڅ یو صورت کې ګورې هغې مسلمانان نه دي، ټول کافران. واورېده که نه؟ نو د دې عقیده څه ده، دوی څه وایي، دوی مونږ نه څه کې بېل دي، هغه ټول مونږ ته کافران وایي. یو خبره تاسو نن وکړم، ما خو نن دا وویل که نه، یا زمونږ دا انجمن سپاه صحابه چې ورته کافر وایي که نه، نو حکومت لیکي ځان سره، دا ډېر خراب خلک دي، ډېر ظالمان خلک دي، دوی ورته کافر وایي شیعاګان. وګوره دا نه پرون نه بل ورځې حیدرشاه په امام باړه کې، دا لرې خبره نه ده، د 3 ورځو خبره ده، امام حیدرشاه په امام باړه کې یو شیعه عالم راغلی و، د هغه نامه ده عرفان حیدر عابدي. هغه هلته تقریر کولو، زمونږ AC اسسټنټ کمشنر هم موجود و، زمونږ د پولیس یو افسر شمس الدین هم موجود و، زمونږ د پولیس کافی کسان ولته موجود و. هغه په تقریر کې دا ویلي دي CID سره رپورټ موجود دی، حکومت که غواړي ودې ګوري. هغه په تقریر کې دا ویلي دي چې کم یو خلک دا کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، دا ټول کافران دي. هغه ویل دا ټول کافران دي.
نو تاسو اندازه ولګوئ هغه وخت کې دا حال وشو چې هغه سپایان چې کوم هلته موجود د پولیس سپایان خدای د دې په ایمان کې نورم تازګي پیدا کړي هغه چې دا واورېده نو په هغې کې دومره جوش راغی چې هغې ویل ورځو دی د مری نه نیسو دلته هغه وخت کې اے سی پې پوه شو شمس الدین خان پې پوه شو هغه پولیس یې د هغه ځای نه راوستو مالګې منډی جومات ته یې راورسول اوس اندازه ولګوه دی وایي چې څوک دا کلمه وایي هغه کافران دي هلکه په کم کلمه باندې مسلمان یې وایي چې کم یو دا کلمه وایي چې لا اله الا الله علی ولی الله محمد رسول الله دا مسلمان دی چې څوک علی ولی الله نه وایي هغه کافر دنه تپوس وکړه چې دا کلمه د رسول الله په زمانه کې وه دنه تپوس وکړه چې د حضرت علی په زمانه کې دا کلمه وه دا تپوس وکړه چې 1400 کاله مخکې د انګریزانو په زمانه کې دا کلمه وه دا اوس دی را پیدا کړې ده او دا ځکه را پیدا کړې ده دا رور مې وایي چې دا شیعاګانو دومره حفاظت ولې کېږي هلکه ته د خپل کور حفاظت کې که نه کې تاسو د خپل کور حفاظت کوئ که نه نو زموږ حکومت خو د شیعاګانو حکومت دی که نه نو چې حکومت د شیعاګانو دی ځکه د شیعاګانو حفاظت کوي که نه و کمبختانو تاسو ته خو موږ همیشه دا وایو چې شیعاګانو ته او دې بېدینو ته ووټ نه ورکوئ که نه دا خو تاسو وله ووټ ورکړی دی ځکه د هغې تحفظ کوي که تاسو چېرې سنیانو ته ووټ ورکړی وی نو نن به د سنیانو حکومت وی نو نن به دا بېدینه خلک به په موږ ولې مسلط وي دا یو ورور مې وایي زما ګھریلو حالات ښه نه دي ټولو ته درخواست کوم همدردانه چې اپیل کوم چې ډېر اخلاص سره ما دپاره دعا وکړئ رب العالمین دې ستا د کور حالات ټیک کړي خو یو نسخه درته ښیم د هغه سړي د کور حالات ټیک پاتې کېدی شي چې د هغه په کور کې څومره بالغ کسان دي چې ټول مزګزاره چې ټول مزګزاره ښځه یو که نر وي او چې په کور کې یو قسم بېلمازه وي نو د هغې کور حالات نشي ټیک کېدی که دا خو یو دعا ده که د پیغمبر دعا هم ورپسې وي هېڅ چرې نشي ټیک کېدی کور کې ښځې په مانځه ودروه خویندې دې په مانځه ودروه میندې دې په مانځه باندې ودروه او رونه بچی دې په مانځه ودروه بیا ته وګوره چې الله در باندې فضل کوي او که نه کور کې هر قسم پریشانی چې دی الله به یې لري دا یو ورور مې وایي چې 40 کاله کېږي چې ما سره پیریان شوي دي د هغې په وجه زما په قلب باندې زما په کتو باندې زما په اورېدو باندې زما په اعصابو باندې ډېر خراب اثر پرېوتی دی زه ډېر تکلیف کې یم امید لرم چې زما په باره کې به دعا وکړي چې الله مې دې پیریانو نه خلاص کړي الحمدلله دلته ما د پیریانو پورا تاریخ بیان کړی دی او زما خیال دا کیسټونه به هم دلته موجود دي پیریانو حیثیت څه دی پیریان څنګه پیدا شو پیریان څه کوي د پیریانو حالت څنګه ډېرې خبرې دي پکې خو یو خبره تاسو په خدمت کې کول غواړم پیریان شته یو مخلوق دی چې انسان نه مخکې په دې ځمکه باندې د پیریانو حکومت خبرې ته غوږ دی خدای دپاره وویره یو کور کې زنانو ته م وایي دا رور مې دې بوري په ځمکه باندې د پیریانو داسې آبادي وه لکه اوس د انسانانو ده بیا هغې نه پس چې انسانان پیدا شو نو دا پیریان د دې ځمکې نه وتښتېدل ولې چې دوی شرپسند وو او دوی شر کولو الله دوی په عذاب کې مبتلا کړ هغه لوی تاریخ دی دا چې کم پیریان اوس په دې ځمکه باندې موجود دي او پټ پټ ګرځي دا په 2 قسمه سره دي سمره د پیریانو 2 قسمه دي یو مؤمنان دي مسلمانان دي او یو پیریان دي چې کافران دي دا کم مؤمنان پیریان دي دا تا په کور کې مشته ستا په دکان کې مشته په دې جومات کې مشته جناب رسول الله صلی الله علیه و وسلم یو ورځ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وویل ای ابو بکر ته چې د شپې تهجد باندې دپاره پاسې نو تلاوت په زوره کوه څنګه چې عمر په زوره کوي نو ابو بکر صدیق تپوس وکړه چې یا رسول الله ولې په زوره وکړم حضور فرمایل چې ته په مانځه ولاړ یې په زوره تلاوت کې نو ستا شاته پیریانو نیت تړلي وي ولاړ وي نو چې ته په زوره تلاوت کې هغه یوري خوشحالېږي نو تاسو چې په کور کې یئ یقین وکئ چې ستاسو په کور کې ایماندار پیریان شته ستا حفاظت کوي تاسو دا اورېدلي دي چې اوس ما اخبار کې م کتلي دي یو 2 بچي پاس چت نه چېرته 2 نه 4 نه 5 چت نه لاندې را پرېوته او دواړه بچ شو زرم زخمي نه شو اورېدلي م دي چېرې غږ نه کوئ چېرې م داسې کیسه لیدلې ده صاحب ډېر ځایونو کې به تاسو دا واورئ چې ماشوم د چت نه راپریوځي او بچ شي هېڅ هم زخمي هم نه شي ماشوم د ټانګې پایې لاندې راشي بچ شي هېڅ هم نه شي دا هغه ایماندار پیریان دي چې کم ستاسو په ګاونډ کې موجود دي هغه یې لاړ شي او دا بچې په غېږ کې ونیسي
هغه لاړ شو دا بچی د دې پل اوچت کړي د ټانګې او هغه ماشوم چې بچ یو په ټانګه تېر شي. دا پیریان چې کوم ایمانداران دي ستاسو حفاظت کې او ستاسو د امداد دپاره چې کله تا نه لاره غلطه شي د انسان په شکل کې راشي تا ته لاره وکړي. او یو کافر پیری دی هغه تا ته ضرر د رسول غواړي، لیکن چې څه وخت اذان کېږي یا کوم ځای کې قرآن لوستلی کېږي یا کوم ځای کې کلمه ویلې کېږي هغه ځای کې دا کافر پیری نشي ټینګېدی، هغه علاقې نه تښتي، تیزونه اچوي او په ځنګلونو کې په غرونو کې ځان له ځای جوړوي. هغه ځای له ځي چې کوم ځای کې د بانګ اواز نه راځي، هغه ځای له ځي چې چېرته د قرآن اواز نه راځي. پوه شوئ؟ اوس چې ستا په کور کې قرآن لوستی شي او ستا په کور کې د اذان اواز راځي نو هلته هغه کافر پیری ټینګېدی شي؟ نو کافر پیری نه سوا بل پیری تا ته نقصان نشي رسول. نو دا رور می چې وایي که نه چې په ما پیریان دغه شوي دا دی اصل کې اعصابي بیمار دی. دا یو ماله یو ښځې یو د شپږو اووه کالو یو هلک راوستو، ویلې ما په اصحاب بابا په هغه نهر کې لمبل او دې ماشوم هلته کړکي ټولول، لرګي را ټولول او شپږ پیریان د دې کلمو ته ننوتي او چې راغلی دی الون بلون کوي، بس نه خوراک کوي نه خوب کوي نه مونږ پرېږدي خوب ته. او شپږ پیریان یو څه لږ داسې ښه غوندې سړی چېرته دم هم پرې واچو چې دا پیریان پرېږدي. نو لس دولس ښځې ناستې وې، ما ویل خدای د دې ټولو اصلاح پې وکړې. نو ما ته غواړي چې دا پیریان پې وباسم؟ ویلې یو ما ډېره ښه لاړم او د پیچکارۍ سامان مې راوړ او ما د هغې هلک پیچکاري وکړه. او تاسو په خدای باندې یقین وکئ چې یو دړی جوار ته نه ووت چې دا وږي ډېر خوړلي یو دړی جوار ته وته. ما ورته ویل زه شپږ واړه پیریان پې ووت دا اوس بلکل خلاص شو. نو ښځې وایي زه او ما ته اول تپوس وکړه چې دې څه خوړلي دي؟ ولې چې ما خو خېټه وکته وایي هېڅ نه دي خوړلي ډاکټر صاحب څو ورځې وشوې نه هر نه هور دی هېڅ نه. ما ورته ویلې ښه. نو چا مې تېره وایي دا خدای ووهه وایي دی داسې داسې شو ځوان یې مرګ وایي ما ته څه پته وه چې دې دومره بلا خوړلې. نو دا پیریان بیماري وي خلک ته جوړ کړي پیریان. نو دا هم اعصابي بیماري ده رور مې چېرته ښه ډاکټر سره ووینه انشاءالله ستا دا مرض به لرې شي او ته به روغ جوړ شي. دا د دې هفتې پرچې وې. اوس په اخلاص سره دعا وکړئ. ګورئ مبارکه ورځ ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د جمعې په ورځ یو ساعت داسې وي چې په هغه وخت کې کومه دعا تاسو کوئ الله یې قبلوي. کیدای شي هغه ساعت اوس وي نو ډېر په اخلاص سره دعا وکړئ. اله العالمین د خپل حبیب پاک محمد رسول الله صلی الله علیه و وسلم په خاطر، یا اله العالمین د دې جمعې مبارکې ورځې په خاطر، یا اله العالمین ستا د کل اسماء حسنا په خاطر، یا اله العالمین ستا د هغه رحمت په خاطر چې ستا د غضب نه وسیع دی، یا الله ستا د هغه پاک اسم اعظم په خاطر چې په قرآن کې موجود دی. مولا دا څومره مسلمانان چې دلته ناست دي د دې کړي ګناهونه معاف کړي. یا الله زموږ ټول ګناهونه معاف کړي. یا الله زموږ کړي ټول ګناهونه معاف کړي. یا اله العالمین زموږ کړي ټول ګناهونه معاف کړي. یا الله په دې دنیا کې موږ ایماندار مسلمان ولرې. یا الله دې دنیا نه موږ سره د ایمان د دولته بوځې. یا الله په قبر کې موږ ته استقامت په ایمان نصیب کړي. یا الله د قیامت پر ورځ موږ ایماندارانو سره په صف کې پاتې. یا الله په افغانستان کې غازیان و مجاهدین کامیاب و کامران کی. یا اللہ په هر محاذ میں کامیاب کی. یا اللہ د ظالمانو بمونو نه ګولو راکټونو نه او د ظلمونو نه دی په خپل امان کې وساتي. یا اللہ دا موجوده ظالم حکومت د افغانستان تباہ کی. یا اللہ په خپل فضل و کرم سره او د افغانستان د شهدا او پاک وینو په خاطر په افغانستان کې اسلامي حکومت راولي. یا اللہ ټول مهاجرین سره د عزت خپل کورونو ته بوځي. یا اللہ په کشمیر کې حریت پسند په خپل مقاصدو کې کامیاب کی. یا اللہ د ظالمانو د ظلم نه دی امان ورکړي. یا اللہ ډوګراګان او سکان او هندوان چې کوم ظلم په دې کشمیري مسلمانانو کوي الله دا ظلم په هغې باندې برباد. پروردګاره دا کشمیریان په خپل حفاظت کې وساتي. یا الله دوی په خپل مقصد کې کامیاب کړي. یا الله کشمیر کې اسلامي جھنډا ودرې. یا الله کشمیر آزاد کړي. یا الله کشمیر کې اسلامي حکومت جوړ کړي. یا الہ العالمین په فلسطین کې مسلمانان د یهودیانو د لاسه ډېر په ظلم کې مبتلا دي. الله دا یهودیان ډېر لوی ظالمان دي تباه و بربادي کړي. خدای مسلمان د دې شر فساد د فتنو نه او ظلمونو نه په خپل امان کې وساتي. یو اخلاص سره دعا وکړئ. الہ العالمین په خپل فضل و کرم سره د خپل حبیب په صدقه کې د دې مبارکې ورځې په خاطر د خپل پاک کلام په خاطر الله په دې پاکستان کې موږ د دې ښځې د غلامین چې کم پکې چوپ پاتې شي دا منافقان دي. یا الله دا پاکستان د دې ښځې د حکومت نه خلاص کړي. یا الله دا پاکستان د دې